അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ള. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത് നൂറുൽ ഹുദ ഇസ്ലാമിക് അക്കാദമിയുടെ പ്രിൻസിപ്പലായ അഡ്വക്കേറ്റ് അനീഫുദ്ദീൻ ഉസ്താദാണ്. നാളെ കുംബ്രയിൽ വെച്ച് നടക്കാൻ പോകുന്ന മനുഷ്യജാലികയ്ക്ക് നൂറുൽ ഹുദ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് കുറിച്ചൊന്ന് ഉസ്താദിന് പറയാൻ പറ്റുമോ? അൽഹംദുലില്ലാ, എല്ലാ കഴിഞ്ഞ മനുഷ്യജാലികളിലൊക്കെയും നൂറുൽ ഹുദ വളരെ സജീവമായി പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടായിരുന്നു. ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നടന്ന ഓരോ മനുഷ്യജാലികയും, കാരണം രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതാണ് ഓരോ മനുഷ്യജാലിക. റിപ്പബ്ലിക്കിൻ്റെ സന്ദേശം കൃത്യമായിട്ട് നൽകുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ്. അപ്പോൾ ആ അർത്ഥത്തിൽ നേരത്തെ ഒറ്റ ജില്ലയായിരുന്ന സമയത്തും ഇപ്പോൾ 2 ജില്ലയായി മാറിയ സമയത്തും വളരെ സജീവമായി നൂറുൽ ഹുദ ഉണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നാളത്തെ പരിപാടിയിൽ സംഘാടകർ അറിയിച്ചത് 300ഓളം ആളുകൾ ത്രിവർണ്ണ പതാകയുടെ ആ നിറത്തിലായിട്ട് 300ഓളം ആളുകൾ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നൂറുൽ ഹുദയിലെ 100-100ഓളം വിദ്യാർത്ഥികൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു ഏറ്റവും മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടാവും. അതോടൊപ്പം തന്നെ ദേശീയ ഗാനം ആലപിക്കാനും മുൻകാലങ്ങളിലും ആ രീതിയിൽ ദേശീയ ഗാനവും ദേശീയ ഗീതം ആലപിക്കാനൊക്കെ നമ്മളെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ വർഷവും വളരെ സജീവമായിട്ട് തന്നെ നൂറുൽ ഹുദയും നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ ഉണ്ടാവും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അതെല്ലാം നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. നൂറുൽ ഹുദയുടെ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും SKSF ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും മുൻപന്തിയിലുണ്ടാകും. SKSF നടത്തിയ കലോത്സവത്തിൽ നൂറുൽ ഹുദ കുട്ടികൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റി. അതിനെക്കുറിച്ച് ഉസ്താദിൻ്റെ അഭിപ്രായം? വളരെ വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. കാരണം ഇപ്രാവശ്യത്തെ കുംബ്ര സോണിൽ നമ്മളാണ് ചാമ്പ്യന്മാരായി വന്നത്. പിന്നീട് ജില്ലയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട മുഹമ്മദാണ് നമ്മളെ ഇതിൻ്റെ സംഘാടക ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമ്മളെ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് യാത്രാ സൗകര്യവും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു. ജില്ലയിൽ കുംബ്ര സോൺ ചാമ്പ്യന്മാരായി വന്നു. സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ നമ്മുടെ ജില്ല തലബ കാറ്റഗറിയിൽ വലിയ പോയിൻ്റ് വ്യത്യാസത്തിൽ തന്നെ ചാമ്പ്യന്മാരായിട്ട് വന്നു. ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ സർഗലയത്തിൻ്റെയും ഈ സർഗലയത്തിൻ്റെയൊക്കെ ട്രോഫികൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഏകദേശം മത്സരിച്ച എല്ലാ ഇനങ്ങളിലും ഫസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡൊക്കെ നേടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ ജില്ലയെ ചാമ്പ്യന്മാരാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്നത് വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. ഏതായാലും നാളെ നമ്മുടെ കുംബ്ര സോണിൽ വെച്ച് തന്നെ നടക്കുന്നതായത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നാളെ അവിടെ ഒരുമിച്ച് ചേരാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അള്ളാഹു വിജയിപ്പിക്കട്ടെ. കാരണം ഇപ്രാവശ്യത്തെ മനുഷ്യജാലികയുടെ ഒരു പതിവിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ആളുകളെ ക്ഷണിക്കുന്ന രീതിയിലാണെങ്കിലും അതോടൊപ്പം പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത്രയും ചെലവിട്ടൊരു മനുഷ്യജാലിക ജില്ലയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും. ആ അർത്ഥത്തിലൊക്കെ SKSF ചരിത്രത്തിലെ ഒരു വലിയ മുന്നേറ്റത്തിന് നാളത്തെ മനുഷ്യജാലിക ಕಾರಣವಾಗುವುದು ಪ್ರತೀಕ್ಷಿಕೆയാണ്. ಅಲ್ಲಾಹು ವಿಜಯಿಪಿಕುಮಾರ. ಜಿಲ್ಲಾ ತಲಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೋಸ್ಕರ ಓಡಿ ನಡೆದ ಒಬ್ಬ ಪೂರ್ವ ಉಸ್ತಾದರಾಗಿದ್ದಾರೆ SB ದಾರಿಮಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರುಗಳು. ನಾಳೆ ಕುಂಬ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಮಾನ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ನೀವು ನೀಡುವಂತಹ ಸಂದೇಶವನ್ನು ವಿವರಿಸಬಹುದಾ? ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಚಾರನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಡಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ SKSF ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಾವಿರಾರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮೈ ಮರೆತು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯುವತ್ವ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಯೌವನ ಪ್ರಾಯ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಓಡಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ತದ ಏನು ಪುಣ್ಯ ಸಮಸ್ತದ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅದರ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅವರ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಹಳ ಆವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಾಹನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿ. ಅದರ ಒಂದು ಆ ಫಲವನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ನೋಡುವಾಗ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಸಂದೇಶ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಏನು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಚ್ಯುತಿಯುಂಟಾಗುವಂತಹ, ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ನೈತಿಕತೆ ಕುಂದುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅನಗತ್ಯವಾದಂತಹ ಅಧಾರ್ಮಿಕವಾದಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಯುವಕರ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಯುವಕರ ಒಂದು ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ ಸಣ್ಣದರಿಂದಲೇ ಅವರಿಗೆ ಇಂತಹ ಈ ಡ್ರಗ್ಸ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮೆಂಟಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅವರನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬಹಳಷ್ಟು ಈ ಗಾಂಜಾ ಮತ್ತಿತರ ಇದೆಲ್ಲವೂ
ಬಹಳ ಜೋರಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾಡಿದ್ದು ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒಂದು ಮಂಗಳೂರಿನ ತನಕ ಒಂದು ಕಾಲು ನಡೆ ಜಾಥಾ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಆಹ್ವಾನ ಬಂದಿದೆ. ಯುವಕರು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇರಬೇಕು. ಏನೆಲ್ಲ ಈ ಡ್ರಗ್ಸ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ತಲೆಮಾರುಗಳು, ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಗಳು ಈಗ ಈ ಮದ್ಯ ವ್ಯಸನಿಗಳಾಗಿ ಗಾಂಜಾಗಳ ಗುಲಾಮರಾಗಿ ಹೋದರೆ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಏನು ನಾವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಮತ ಪ್ರಭಾಷಣಗಳು ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಯುವಕರು ಇದಕ್ಕೆ ವಾಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ SKSFನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಭಾಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅದನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮು ಮುಸ್ಲಿಮೇತರ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಡ್ರಗ್ಸ್ಗೆ ಬಲಿಯಾಗಬಾರ್ದು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಎಂಬ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ SKSF ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾನವ ಸರಪಳಿ ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆಯೂ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 13 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾಳಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಈಸ್ಟ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಕುಂಬ್ರ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವುದು. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇತೃಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತಾವು ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂದರೆ SKSF ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಈಸ್ಟ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುಂಬ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಪರಿಸರ ತಯಾರುಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಎಂದು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದೇ? ಸರಿ, ತಾವು ಹೇಳಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 13 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಮಾನವ ಸರಪಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಎಂಬ ವಿಷಯ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದಂತೆ ಒಂದು ಮಾನವ ಸರಪಳಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ವೆಸ್ಟ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ಈಸ್ಟ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಥಳ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈಸ್ಟ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಒಂದು ಕುಂಬ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ ಸಲದ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಡಿ ಹೀಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕುಂಬ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾಗ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿನ ನಮ್ಮ SKSF ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತುಂಬ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಡೀಬೇಕೆಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಈಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕೂಡ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ತುಂಬ ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ಗಳು ಇನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನೈಟ್ ಕೂಡ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಏನಾದರೂ ನಾಳೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಾವು ಕೊನೆಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹೌದು ಸರ್, ಇನ್ನು ಇದರ ಕುರಿತು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಪ್ರಚಾರ ಎಲ್ಲ ಇದರ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು? ಪ್ರಚಾರ ಅಂದರೆ ನಾವೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಜಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೊಂದು ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರೂಪೀಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ KH ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಂಗ್ಲ ಅವರು ಇದರ ಒಂದು ಚೇರ್ಮನ್, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಈಸ್ಟ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದಂತಹ ಹಾರಿಸ್ ಕೌಸರಿ ಅವರು ಇದರ ಕನ್ವೀನರ್ ಆಗಿಕೊಂಡು, ಅದೇ ರೀತಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕನ್ವೀನರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇದರ ನಮ್ಮ ಈ ವಲಯದ ನೇತಾರರಂಥ ಸಿದ್ದಿಕ್ ಸುಲ್ತಾನ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಾತೀಶ್ ಪಾಟಗಳು, ಹೀಗೆ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಟೀಮನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದರ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಅದರ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿ ಅವರು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಲಮಾ ಉಮರ್ ನೇತಾರನ್ನು ಹೋಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಇದರ ಪ್ರಚಾರದ ಒಂದು ರೀತಿಯನ್ನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ಅದೇ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ತದ ಇತರ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಜಮಿಯತುಲ್ ಮುಅಲ್ಲಿಮೀನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಜಿಲ್ಲಾ ಜಮಿಯತುಲ್ ಮುಅಲ್ಲಿಮೀನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರ ನೇತಾರ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಪ್ರಚಾರಪಡಿಸಲು ತುಂಬ ಅವರದೇ ಆದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ಸರ್, ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆದಂತಹ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಗಳು ನಾಳೆ ಬಂದು ಸೇರಬಹುದು ಎಂಬುದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆಯಾ? ನಾವು ಸುಮಾರು 1,000 ಜನರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಾವು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಗತಿ ಕಾಣುವಾಗ ಸುಮಾರು 2,000ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಕ್ಕಿದ ಜನ ಬಂದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೇರಬಹುದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಮಗೆ ಇದೆ. ಹೌದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಎಲ್ಲರ ಜನರ ಒಂದು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಾಳಿನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವವರು ಈ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ? ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ತ ಕೇಂದ್ರ ಮುಷಾವರ ಸದಸ್ಯರ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಯಕರಾದಂತಹ ಬೊಮ್ಮಣ್ಣವಸ್ತ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂದೇಶ ಭಾಷಣ ನಮ್ಮ SKSFನ ಈ ಒಂದು ಮಾನವ ಸರಪಳಿ ಸದುದ್ದೇಶ ಏನು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅನೀಸ್ ಕೌಸರಿ ಉಸ್ತಾದರು ಸಂದೇಶ ಭಾಷಣ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ನೇತಾರರಂತಹ ರಾಜಕೀಯ ನೇತಾರರು, ಸಾಮಾಜಿಕ ನೇತಾರರು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದಂತಹ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ
ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಹಾಗಾದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೌಹಾರ್ದದ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್? ಅಂದರೆ ಇದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಾವು ನಾಳಿನ ದಿನ ಎಂಬುದು ದೇಶದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಂಥ ವಿಷಯ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಗೊಂಡಂತಹ ದಿವಸ ಜನವರಿ 26 ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಆ ದಿನವೇ SKSF ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡದ್ದು ಜನರಡಿಯಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರೈಸ್ತರು, ಹಿಂದೂಗಳೆಂಬ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಭೇದ ಭಾದ ತಲುಪಿಸುವ ಈ ಒಂದು ಸಂದೇಶ. ರಾಷ್ಟ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ಕಚ್ಚಾಡುವಾಗ, ಕೋಮು ಗಲಭೆಗಳು, ದೊಂಬಿಗಳು ಬರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಅವರು ಬಾಳ್ಬೇಕು. ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದವರು ಬಾಳುವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ SKSF ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದು ಸರ್. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ತುಂಬ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಸರ್. ಹೌದು, ನಾಳೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಾಗಿದೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡೆಯೋದು? ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎನ್ನುವುದು? ಸಾಧಾರಣ ನಾವು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಮಾನವ ಸರಪಳಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ದಫ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಕೌಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದದ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾಳಿನ ದಿನ ಅದು ಎಲ್ಲ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ಒಂದು 2 ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ಆರಂಭಿಸೋದು. ನಮ್ಮ ಅಬ್ರಾಡ್ ಹಾಲ್ ಹತ್ತಿರದಿಂದ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭವಾಗುವಂಥ ರ್ಯಾಲಿ 3 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಗರಿಗೆ ತಲುಪಲಿದೆ. ನಂತರದ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 3 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾರಂಭ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆಗಮಿಸ್ತಾರೆ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಉಲಮಾ ಉಮರ ನೇತಾರು, ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಯಕರುಗಳು ಆಗಮಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಸರಪಳಿ ಇದೆ, ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಸ್ವೀಕಾರ ಇದೆ, ಸಂದೇಶ ಭಾಷಣ, ಹೀಗೆ ಹಲವು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಒಟ್ಟಾರೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಒಂದು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಭಾಗವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ನೀಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ತುಂಬ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಇವರು ಈ ಒಂದು SKSF ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಈಸ್ಟ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮಗೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಇಲ್ಲಿಯ ನಡೆಯುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕ್ಲಪ್ತವನ್ನು ನಮಗೆ ವಿವರಿಸಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ತಮಗೂ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ತಾನೇ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ SKSF ಕರ್ನಾಟಕ ಇದರ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದಂತಹ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಬಾಲಿಲಾ ಸರ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಈ ಒಂದು ಕುಂಬ್ರಾ ನಾಳೆ ನಡೆಯುವಂತಹ SKSF ಮಾನವ ಸರಪಳಿ ಇದರ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಿರಾ? ಮಾಷಾ ಅಲ್ಲಾ. ಈ SKSF ಮಾನವ ಸರಪಳಿ ಇವತ್ತು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಾಳೆ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಂತಹ ಮಾನವ ಸರಪಳಿ ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಸರಪಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ 16 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 13 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮಾನವ ಸರಪಳಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಈ ಕುಂಬ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಮಾನವ ಸರಪಳಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ರಂಗು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮಾನವ ಸರಪಳಿಯ ನಾನಿವಾಗ ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಇಡೀ ಕುಂಬ್ರಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ, ಬಿಳಿ, ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಧ್ವಜಗಳು, SKSFನ ಪತಾಕೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಾನತ್ತರಕ್ಕೇರುವಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಕುಂಬ್ರದ ಜನತೆಗೆ ಒಂದು ಮಹಾ ಹಬ್ಬವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಿಸುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಂಬ್ರದ SKSF ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಈಸ್ಟ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದೆ. ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಸರಪಳಿ ನಡೆಯುವುದಾದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕುತೂಹಲವಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವುದು ಕುಂಬ್ರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ. ಕಾರಣ ಅಷ್ಟೊಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದಿರಿ. ಆಯೋಜಕರಿಗೆ, ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿಗೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಗೆ, ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಸರ್, ಈಗ ತಾನೇ ನಮಗೆ SKSF ಇದರ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದಂಥ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಬಾಲಿಲಾ ಸರ್ ಬಹಳ ಕ್ಲಿಪ್ತವಾದಂತಹ ವಿವರವನ್ನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ತಮಗೂ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. SKSF ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾನವ ಸರಪಳಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಷವೂ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಾಗ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಈಸ್ಟ್ ಜಿಲ್ಲೆಯು ಕುಂಬ್ರಾ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತು 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುವಿರಾ ಸರ್? ತುಂಬ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ. ರಾಷ್ಟ್ರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಸೇರಿ
ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಅವರು ಇವರು ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ, ರಾಷ್ಟ್ರದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಕೆಲಸ. ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಈ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ನಮಗೆ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸಿದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುರಳೀಕೃಷ್ಣ ರೈ ಸರ್, ತಮಗೂ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈಗ ಕುಮ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಚಿತರಾದಂತಹ ಒಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದ್ಲಚ್ಚ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಸರ್, ನಾಳೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಈ ಮಾನವ ಸರಪಳಿಯ ಕಿರು ಪರಿಚಯವನ್ನು ನೀಡುವಿರಾ? ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ SKS ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕುಂಬ್ರ ಜಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಂತ ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳ ಒಂದು ಸಂತೋಷವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ಹೌದು ಸರ್. ಈ ಒಂದು ಬಹಳ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ನೀಡಿದಂತಹ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಸರ್ ತಮಗೂ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕುಮ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಫೇಮಸ್ ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಹನೀಫ್ರವರ ಒಂದು ತರಕಾರಿ ಶಾಪಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ವರ್ಷಂಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಮಾನವ ಸರಪಳಿ, SKSFನವರು ನಡೆಸಿಕೊಂಡ ಮಾನವ ಸರಪಳಿ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನಂತೀರಾ? ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯಲಿ, ಒಳ್ಳೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ. ಇದು ಈ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಕುಮ್ರ ಜಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಮ್ರ ನಿಮಗೊಂದು ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? ಕುಂಬ್ರದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಹಬ್ಬ ವಾತಾವರಣ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ, ಅದು 2 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಇವರು. ನಮ್ಮ 2 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲ, ರಾಮಲಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾನವ ಸರಪಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಕುಮ್ರ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. 2 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕೆಂದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹನೀಫ್ರವರಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹನೀಫ್ರವರೇ. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಬಿ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಈ ನಮ್ಮ ವರ್ಷಂಪ್ರತಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುವಂಥ ದಕ್ಷಿಣ ಈಸ್ಟ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು ಮಾನವ ಸರಪಳಿ. ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಕುಮ್ರ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಏನು ಸರ್, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತದೆ ಸರ್? ನಮ್ಮದು ಜಾತ್ಯತೀತ ರಾಷ್ಟ್ರ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಭಾರತಾಂಬೆಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಒಬ್ಬರಿಬ್ಬರು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಜನರಿಗೊಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಒಂದೇ ಸಂವಿಧಾನ, ಒಂದೇ ದೇಶ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮದು ಏನಂತ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಕುಮ್ರ ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಷಂಪ್ರತಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು. ಈ ವರ್ಷ ಕುಮ್ರ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈಸ್ಟ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕುಮ್ರ ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ರಾಮಲಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನಂತೀರಾ? ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಿಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಸರ್? ಒಂದು ಉತ್ತಮ 2 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಒಂದೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಮ್ಮದು ಜಾತ್ಯತೀತ ರಾಷ್ಟ್ರ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಯಾ ಧರ್ಮದವರು ಆಯಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಜಾತ್ಯತೀತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆದ ಕಾರಣ ಯಾವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಯಾವ ಆಚರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಅದರ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ನಾವು ತಮಾಷೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತವೆ, ಗಲಾಟೆಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತವೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಸೌಹಾರ್ದದಿಂದ ಬಾಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇರುವುದು ಅದೇ. ಜಾತ್ಯತೀತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಸೌಹಾರ್ದದಿಂದ ಬಾಳಬೇಕು. ಇಬ್ಬರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವರು ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಂತೆಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಮಕ್ಕಳು. ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸಂದೇಶವಾಗಿ ಬರಲಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ನನ್ನದು ಆಶಯ. ಇದು ನೀವು ಜನರಿಗೊಂದು ಸಂದೇಶ ಹೋಗಲಿ, ಕುಂಬ್ರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರೈಸ್ತ, ಜೈನ, ಪಾರಸಿಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಕಳಿಸುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕು ಸರ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ. ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕು. 2 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲವಿಲ್ಲದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀಬೇಕಲ್ಲೇ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. ಕುಂಬ್ರಪೇಟೆಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರವಾದಂತಹ ಸ್ಪರ್ಶ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಕುಂಬ್ರ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಮಾಲಕರಾದಂತಹ ಸರ್, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಸತ್ತಾರ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ನಾಳೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಮಾನವ ಸರಪಳಿ ಇದರ 2 ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುವಿರಾ ಸರ್? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಮತ್ತು ನಾಳೆ ನಡೆಯುವಂತಹ SKSF ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಈಸ್ಟ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾನವ ಸರಪಳಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿತು. ಈಗ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಕುಂಬ್ರ ಹರೀಶ್ ರೈ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲ, ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ
ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನದಂದು SKSF ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಂಥ ಮಾನವ ಸರಪಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಈಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಜಿಲ್ಲೆ ನಡೆಯುವಾಗ ಈ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರಿನ ಇಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಾದಂಥ ಕುಮ್ರ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಸರ್? ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಒಂದು ಜನಪರವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲೂ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನದಂದು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಸರ್, ಇವಾಗ 13-14ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಮಾನವ ಸರಪಳಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಈ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ನಡೆಯುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು, ಆದರೆ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಓದಿದ್ದೇನೆ, ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೇನೆ, ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗುವಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಲೈವ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಕುಮ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಶ್ರೀರಾಮಲಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಾನವ ಸರಪಳಿ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಎರಡು ಧರ್ಮದವರು ಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಆಶಾಭಾವನೆ ಕೂಡ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಅಂತೀರಾ? ಅಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಾನು ಕೂಡ ಶ್ರೀರಾಮ ಲೀಲೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ಪಂದನ ಸೇವಾ ಬಳಗದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. ಮತ್ತು ನಾವು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ಬೋದು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಮಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಹೀಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಪೂರಕವಾದ, ನಮ್ಮ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಬಾಳಲಿಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು. ಒಟ್ಟು ಉದ್ದೇಶ ಅದೇ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಲಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಹರೀಶ್ ರೈ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆತಂಕ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅವಸರ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಕುಮ್ರದ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಫೇಮಸ್ ಹೋಟ್ಲ್ ಇದು. ಈ ಹೋಟ್ಲಿನ ಕಾರ್ಮಿಕರಾದಂಥ ಸರ್ ಪುತ್ತರಂಚ ನಿತಿನ್ ರೈ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು. ಆ ರೀತಿ ಈ ನಮ್ಮ ಎಳ್ಳೆ ನಡಪಣಂಚಿನ ಮಾನವ ಸರಪಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಪಾತ್ರ ಉಳ್ಳೇರು. ಸರ್, ಈರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ ಸರ್ ಎಳ್ಳೆ ನಡಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ? ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಕುಂಬ್ರ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಡಪಣ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಟು. ಅಲ್ಲ ಸೌಹಾರ್ದರಿಂದ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮಾನವ ಸರಪಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುತ್ತಾ ಈ ಜನತೆಗೆ ದಾಯ್ತ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ರು ಬಯಸುವರು ಜವನರಿಗೆ ಸೌಹಾರ್ದ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಇದ್ದೇವೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸೌಹಾರ್ದದಿಂದ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಬಾಳಿದರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಾಳ್ಬೋದು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಿತಿನ್ ರೈ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ನಾವೀಗ ಮೋನಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ ಕಬ್ಬು ಜ್ಯೂಸಿನ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಕುಮ್ರದ ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ. ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ SKSF ಇದರ ಮಾನವ ಸರಪಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಊರಾದ ಕುಮ್ರ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಸರ್? ಕುಮ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋವರೆಗೆ ದೇವರ ದಯದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದೇವರ ದಯದಿಂದ, ದೇವರ ಕೃಪದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಂದೂ ಆಗಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರಿಂದ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ಜಗಳ ತಂಟೆ ಅಂಥದ್ದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಸರಿ, ಓಕೆ. ಆದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶವೇನು ಸರ್? ಒಳ್ಳೆಯದು, ಅದು ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಡೋದು ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಂತ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕುಮ್ರ ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಸರಪಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ SKSF ವತಿಯಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಸರ್? ಸರ್ವ ಜನರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಾಗಿ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಂದರೆ, ಈ ಸಾಮರಸ್ಯ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಈ ಥರ ಇರಲಿ, ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನೊಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಅದರ ಮುಂದೆ ಬರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಅವರವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೊಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನನ್ನ ಧರ್ಮ ನನಗೆ ಅವರು ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಮುಖಾಂತರ ನಡೀಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 15 ವರ್ಷ ಇಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನೀವಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಂಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಣುವಾಗ? ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಊರಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದೇ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ, ಈಗ ಬಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಬಟ್ ನಾವು ಆ ಕಡೆಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ, ಈ ಥರ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂಬ್ರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಮಲೀಲೋತ್ಸವ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಉಂಟು. ಒಂದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಯಶಸ್ಸಾಗಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಶುಭಕರ್ ರೈ ಅಂತ ಶುಭಾಕರ್ ರೈ ಅವರು ಸರ್ ತಮ್ಮ ಊರು ಇಲ್ಲಿ ಕುಂಬ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿ. 2 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಒಂದು ರಾಮಲಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಮತ್ತೊಂದು ಮಾನವ ಸರಪಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. 2 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. ಧನ್ಯವಾದ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇರ್ನ ಬುಧರಂಜ ಸಂದೀಪ್ ಮೂಲ ರಿಕ್ಷಾ ಬಾಡಿಗೆ ಬಂತೊಂದುಲ್ಲರು ಏತು ವರ್ಷ ಬಂತ ಸರ್ 4 ವರ್ಷ ഉണ്ട്. ನಮ್ಮ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲೇ ನಡತೊಂದುಂಡು. ದೇಶಡು ಮಾತ್ರ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಭಾರತ ದೇಶಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನವ ಸರಪಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ SKSF ವತಿಯಿಂದ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಇಂಥ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ ಸರ್? ನಾಳೆ ನಡೆಯುವಂತಹ SKSF ಮಾನವ ಸರಪಳಿ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಕುರಿತಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವುದು. ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯೆಡೆಗೆ ಎಂಬ ಸಂಕಲ್ಪ ಎಂಬ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವುದು. ಸರ್, ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋರ? ಒಳ್ಳೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಒಳ್ಳೆಯದು. ಎಲ್ಲರಿಗೊಂದು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ಒಳ್ಳೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಜನಗಳು ಎಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಎಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಮಾನವ ಸರಪಳಿ ಮತ್ತು ಅಯೋಧ್ಯೆದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ಅದು. ಹೌದಲ್ಲ? ಯಾರಿಗೆ ಜಾತಿ ಭೇದ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ನಡೆಯುವಾಗ ಇನ್ನು ಬರುವಂತಹ ಯುವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂತಹ ಮಾತು ಯಾವತ್ತೂ ಸೌಹಾರ್ದವಾಗಿ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮತೀತವಾದಂತಹ ರಾಜ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ಯಾವತ್ತೂ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. SKSF ಮಾನವ ಸರಪಳಿ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಕುರಿತಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಈಸ್ಟ್ ಜಿಲ್ಲೆಯು ಕುಂಬ್ರ ಎಂಬ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವರ? ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ. ಹೌದು. ಇನ್ನು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಇದರ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯ ಎಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ತಲುಪಿಸುವಂತಹ ಯುವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂತಹ ಮಾತು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಕುರಿತು. ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಬಾಳಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿದೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಂತಹ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. SKSF ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾನವ ಸರಪಳಿ ಎಂಬಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರದೆಲ್ಲೆಡೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾಗ 13 ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾಗ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಈಸ್ಟ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಕುಂಬ್ರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ತಾವೊಂದು ಈ ಒಂದು ಕುಂಬ್ರ SKSF ಕುಂಬ್ರ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಗಳೆಲ್ಲ? ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಈಸ್ಟ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಇದರ ಒಂದಾಗಿ ನಡೀತಿದ್ದಂತಹ ಜಿಲ್ಲೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಿತ್ತು. ಈಗ ಅದನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು 2 ಭಾಗವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಅದನ್ನು 3ನೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಕುಂಬ್ರ ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಈಸ್ಟ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಈ ಕುಂಬ್ರ ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣಂತಹ ಪ್ರಚಾರ ರೀತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಭಾರತ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕಡೆ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಅದರ ಹಿಂದುಗಡೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇನ್ಶಾಲ್ಲಾ ನಾಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಪರ್ಪುಂಜ ಅಬ್ರೋಡ್ ಹಾಲ್ ಬಳಿಯಿಂದ ಬೃಹತ್ತಾದ ದಫ್ ಸ್ಕೌಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಫ್ಲವರ್ ಶೋಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಕಾಲ್ನಡಿಗ ಜಾಥಾ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದು ಕಳೆದ ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧಿತವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಇದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸುಮಾರು 2000ರಿಂದ 3000 ಮಂದಿ ಸೇರುವಂತಹ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬಂದುಕೊಂಡು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಅದೇ ರೀತಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಾಯಕರು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕ್ಲಪ್ತ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಈ ಒಂದು SKSF ಕುಂಬ್ರ ವಲಯ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಮನ್ಸೂರ್ ಅಸ್ಲಂ ಉಸ್ತಾದ್ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.